नमस्कार फास्ट वे केबल में तुहाडा सब का स्वागत है। जिमें कि तुसीं जानते हो कि मोगा विच विवान वास्तु पाठशाला बहुत ही वधिया सेवावां दे रहा है। आओ जानते हैं विपिन अरोड़ा जी तो। असी इस वक्त मौजूद हाँ संतोख सिंह मार्केट कैंप के बिल्कुल नज़दीक। तुसीं आ देखो विवान वास्तु पाठशाला। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। असी वेखते हाँ परिवारां दे विच सालां बद्धी वेखदे नूं हो गए कि घरे कोई धी पुत हुंदा है तो असीं टेवा बनवाने आ जो ज्योतिष कहता है कि ये किस्मत च बहुत सुख है, ये किस्मत च बहुत दुख आ, चाहे धी होवे या पुत। पर जिंदगी दे विच जदों असीं अपने सफ़र ते निकलदे आ ते कई बारी इन्नियां मुश्किलां दा सामना करना पै जांदा है। तो उस दे लई जदों असीं ज्योतिष कोल जाने आ ते वो कहते तुहाडे ग्रह तां बहुत वधिया वा पर तुसीं प्रॉब्लम च क्यों हो। तो उसका जो हल आ वो कढ़ना मुश्किल हो जाता है। अनेकों दान पुण्य करन तो बाद भी घर च बरकत रिज्जत काम नहीं चलते होंदे ते कलेश पिया रहिंदा है। तो कुछ कुछ दिनों में मोगा विच विवान वास्तु पाठशाला ते मिस्टर विपिन अरोड़ा जी जो कि पंजाब लैवल ते हिंदुस्तान लैवल ते अपनी 15 सालों की जो उन्होंने वास्तु संबंधी अपना ज्ञान प्राप्त किया है ਉਹਦਾ दान कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो बहुत ही कीमती समय चो अपना समा कढ़िया। मैं इन्हों का स्वागत करूँगा। विपिन जी सब तो पहले तो फास्ट वे केबल से तुहाडा स्वागत। नमस्कार, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ विवान वास्तु पाठशाला तो विपिन कुमार जी तुहाडा स्वागत करता हाँ जी। बिल्कुल विपिन जी, तुसीं आम लाइफ के विच बिजनेसमैन हो। तुहानूं जे मोगे के लोग या पंजाब के लोग एक इंडस्ट्रीयल के नाम से जानते सी। बिल्कुल बिल्कुल जानते सी। तुसीं पिछले 15 सालों तो रिसर्च कर रहे हो वास्तु पे ते आ वेख रहे हैं असीं कि विवान वास्तु पाठशाला जो कि शायद साडे मालवे विच तां असीं कदे सुनी नहीं सी। इसका तुसीं निर्माण कर रहे हो ते अनेकों लोगों का कल्याण हो रहा है ये वास्तु के करके। शुरुआत करते हैं, वास्तु की है साडे दर्शकों नूं दसो। वास्तु की है? वास्तु एक रहन का स्थान है जिथे आप एक जिंदगी में एक बंदा आपकी लाइफ में कोई घर बनाना चाहता है। वो कहता मैं अज आपके घर सुख शांति लिए मैं आपका घर बनावा। हरेक बंदे की इच्छा होंगी है कि मैं रोटी कपड़ा मकान से बनावा। तो अज जो अपना मकान बनाता है तो उन्होंने ये होता भी घर जोड़ा है मेरे सुख शांति बनी रहे। जो घर उन्होंने रिजल्ट नहीं दिता तो वो अपने घर के 5 तत्व खराब हो जाते हैं। जे अपना अग्नि जोन खराब हो जाता है तो उसकी जगह पर पानी या टॉयलेट आ जाती है तो वो अपन फाइनैंशियल लॉस भी हो जाते हैं। अपने लोग ठगी भी मार के चले जाते हैं। वास्तु के विच फर्क पै जाता है। अग्नि वाली थान से आप जल का निवास कर दिए, जल वाली जगह पर अग्नि का निवास कर दिए तो आटोमैटिक एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई। तो इसका जो तुसी आ 15 साल का रिसर्च है जो लोगों को कल्याण के लिए इस राह पर चल पे हो, साढ़े दर्शकों को दसो कि बहुत लोग ऐसे ने जो विदेश जाना चाहते पर उन्होंने बैंड स्कोर नहीं आ रहे या वो फाइल लगाते हैं उन्होंने वीज़ा नहीं आ रहा। तो जे ज्योतिष तो पूछिए तो कहेगा तो ग्रह बहुत वधिया वा कि वास्तु में ऐसी किहड़ी कमी होंगी है जिस करके वीज़ा या नहीं आता। आप लखा लोग ज्योतिषा को जाते हो कहते तुसीं आ जल प्रवाह कर दो, थोड़ा राहु खराब हो गया, थोड़ा शुक्र खराब हो गया। इस तरह की अनेकों ही लोग जो थोनों दस के गुमराह करते पे ने। पर मैं थोनों अज गुमराह की दुनिया विचों कढ़ना चाहुंदा हाँ। तुसीं आपदे घर का वैस्ट साउथ वैस्ट जो वैस्ट वाली कंध होंदी है जिधरों सूरज छिपदा है तुसीं उहदी कंध विच देखो वैस्ट साउथ वैस्ट अपने किते टॉयलेट तो नहीं बनी हुई, किते जुत्तियां का स्टोर तो नहीं बनाया होया क्योंकि वो अपनी सेविंग की दिशा होंदी है कि वो अपना बच्चा 1-2 नंबर तो रह जाता है। जे तुसीं अज वैस्ट साउथ वैस्ट विच अपने बच्चे की छोटे बच्चे की किताबां भी रख दोगे रात को सुते पे ही वो माइंड विचों किताबां अपने आप ही चलिया जाएगियां तो बच्चे के नंबर बहुत वधिया आउणगे। जे तुसीं विदेश में जाना भी चाहते हो तो अपने जिन्ने भी थोड़े डॉकूमेंट के कागज आ पासपोर्ट के कागज आ वो तुसीं सारे अपने नॉर्थ वैस्ट जोन में रखो तो तुसीं अपनी लाइफ का सुधार करो तो देखोगे तुसीं दिनों के विच ही थोड़ा वीज़ा भी आ जाएगा तो तुसीं बाहर भी चले जाओगे। जी बिल्कुल, जे तुसीं भी जाना चाहते हो विदेश में सैट होना चाहते हो तुहाडे बैंड स्कोर नहीं आ रहे तो हुण देर किस गल दी।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੱਡੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਡਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ E5 ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, E5 ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਿਪਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਇਹ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹਾੜ ਮੁਖੀ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਦੱਖਣ ਮੁਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ E ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ 5-2 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ 32 ਗੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕੀ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ 8 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। 45 ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ, 32 ਗੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਪਾਰ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਲਰ ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮੰਤ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 8ਵਾਂ ਹਾਊਸ, ਖੱਡੇ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਗੱਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਕਸ਼ਣ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲਓ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਫਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਦੀ ਗਲਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਗੱਲਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪਾਸਬੁੱਕ 20 ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਵਾਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਪਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਗਨੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਤੂ ਜ਼ੋਨ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਟਾਇਲਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਪਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ N2 ਦੀ ਗੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋਤਿਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਾਏ ਤੋਂ ਉਪਾਏ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਦਾਨ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਂਕਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਗਲਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਣੇ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋਤਿਸ਼ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਮੀ ਚਾਹੇ ਲੜਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਵਾਸਤੂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਸ਼ਾਨ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਈਸ਼ਾਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦੇਵੋ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਗ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾਈ ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਮਹੀਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਦਾਰੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਊਥ ਈਸਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਟੈਂਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗਨੇ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੇਨ GT ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਭੂਤਨੁਮਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੂਤਨੁਮਾ ਖੰਡਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਐਸਾ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿਪਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬਣਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਖੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੋ ਪਰ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਸਤੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 100% ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਸ਼ੋਰੂਮ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 100% ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਭਵ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੰਗਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਲਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਰੂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਈਸਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ E4 ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੀਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, 8 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ